नमस्कार बंधुगण आपण मानक स्वागत मोर ही चैनल को। बंधुगण आज हेउची सुदशा व्रत। आउ आजिर एही सुदशा व्रत रे जदि आपण चाहुछंती किछि उपाय करी माता लक्ष्मींकर आशीर्वाद प्राप्ति करिबा पई एहा सहित भगवान श्रीहरि विष्णुंकर मध्य आशीर्वाद कृपा दृष्टि प्राप्ति करिबा पई एवं आपणंकु एही सुदशा व्रत ठारू आपणंक जीवन रे किछि परिवर्तन चाहुछंती आउ आपणंकु आपणंक जीवनरु किछि समस्या गुडी को दूर करिबा पई चाहुछंती एहा सहित आपणंक जीवन रे केबे भी कोनोसी प्रकारर अर्थजनित समस्या न देखा देउ ताहेले आपण एही सुदशा व्रत रे एही झाडूर उपाय को निश्चय रूप पालन करंतु। एहा सहित आपण झाडूर एही सब नियम गुडी को पालन करिबा पई चेष्टा करंतु काहेकि ना झाडूर सीधा सड़क संबंध माता लक्ष्मींक सहित रही थाए। एहा छडा झाड़ू को मध्य माता लक्ष्मींकर प्रतीक बोली माना जाई थाए। तेबे बंधुगण जदि आपण माता लक्ष्मींकर आशीर्वाद पाइबा पई चाहुछंती माता लक्ष्मींकर कृपा आपण प्राप्ति करिबा पई चाहुछंती ताहाले एही सुदशा व्रत दिन बा आजी आपण झाड़ूर एही छोट उपायटी को निश्चय रूप से करंतु। एहा सहित प्रत्येक दिन आपणकर दैनंदिन जीवन रे व्यवहार करुवा झाड़ूर केते गुडी नियम संपर्क रे मध्य जानि नियंतु जहा केवल आपणको आजिर ही उपाय रे नुह बरं आपणकर दैनंदिन जीवन रे मध्य साहाय्य कराइबो एवं जहा फल रे आपणको संपूर्ण वर्ष सारा माता लक्ष्मींकर आशीर्वाद कृपा दृष्टि प्राप्त हेबो। माता लक्ष्मी धन एवं ऐश्वर्यर देवी होइथांती। एहा छडा माता लक्ष्मी मनुष्य को समस्त प्रकार भौतिक सुख गुड़िकर मध्य प्रदान कराइथांती। आउ जेउ व्यक्ति विशेष मानक उपरे माता लक्ष्मी प्रसन्न होई जाइथांती सही भली व्यक्ति को केबे भी तांको जीवन रे दारिद्रतार सामना करिबा को पड़ी न थाए। हेले जेउ व्यक्ति विशेषंक उपरे माता लक्ष्मी रुष्ट होई जाइथांती सही भली व्यक्ति विशेष मानक केबे भी केही मंचाई पारि न थांती। बंधुगण सही व्यक्ति विशेष मानक दुर्गति एवं दारिद्रतार सामना करिबा को पड़ी थाए। सेथिपई आपण माने समस्त माता लक्ष्मी को प्रसन्न कराइबा उचित। माता लक्ष्मी साथी रे संबंधित होइतिबा वस्तु गुडी को मध्य आमे आमर घरे रखिबा उचित। एहा सहित सही वस्तु गुड़िकर यथा विधि रे पूजा अर्चना करी ताकू सम्मान देवा उचित जेउ कारणरो आमर घरे माता लक्ष्मींकर स्थायी वास होई परिबो। तेबे बंधुगण माता लक्ष्मींक सहित अति जड़ित होइतिबा वस्तु गुड़िक मध्यरु झाड़ू तुलसी गछ मंगलसूत्र पद्मफूल शंख श्रीजंत्र कौड़ी एही सबु अन्यतम। एही भली मध्य आहुरी अनेक जिनिस गुड़िक रहिछि जेउ गुड़िकर वर्णना आमर वेद शास्त्र एवं पुराण रे मध्य उल्लेख रही अछि। एही जेउ सबु जिनिस गुड़िक आपणको साधारण बोली लागू अछि ताहा माता लक्ष्मींकर अत्यंत प्रिय होइथाए एवं जेउ स्थान रे एही जिनिस गुड़िक सबु रही थाए सेही स्थान रे माता लक्ष्मींकर निवास मध्य होइथाए। ताहेले बंधुगण आजिर एही वीडियो रे आमे आपण मानक सहित आलोचना करिबा पई जाउछो जे माता लक्ष्मींकर समस्त प्रिय वस्तु गुड़िक मध्यरु एक प्रिय वस्तु संपर्क रे जहार नाम हेउछि झाड़ू। फ्रेंड्स आपण मानक तो एही झाड़ूटी अत्यंत साधारण लागुथिबो एवं आपण माने मध्य एहा भाबुथिबे जे एही झाड़ूटी किपरि माता लक्ष्मींक सहित संयोग रहिछि। मात्र आपण माने जानि रखंतु जे एही झाड़ूटी एक दिव्य वस्तु अटे काहेकि ना एही झाड़ू मध्य रे साक्षात माता लक्ष्मींकर निवास होइथाए। सही कारणरु मध्य झाड़ूर आम गृह रे एक महत्वपूर्ण स्थान होइथाए। से केवल आम घरर अलिया आवर्जना गुडी को सफा करि न थाए बरं एहा साथी रे एही झाड़ू आम घर रे थिबा नकारात्मक ऊर्जा गुडी को आमर घरु बाहर करि देइ थाए। आउ हां माता लक्ष्मी से अत्यंत स्वच्छता प्रिय होइथांती। आउ झाड़ूर कारणरु ही आमे आमर घर को स्वच्छ एवं परिष्कार रखि पारिथाउ। आउ जेउ घरे स्वच्छ परिष्कार परिच्छन्न रखा जाई न थाए सही भली सब घर मानकरे माता लक्ष्मी केबे भी सही भली घरे निवास करि न थांती। तेबे बंधुगण एबे आसंतु जानिने बा झाड़ू सहित जड़ित रहिथिबा सेही महत्वपूर्ण वास्तु नियम गुड़िक संपर्क रे एवं एमिति किछि महत्वपूर्ण उपाय गुड़िक रहिछे जहा आपणक जीवन रे चालुथिबा दारिद्रता को
ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାହା ଦୂର କରାଇଦେବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଯେଉଁ ଝାଡ଼ୁକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ତ ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଝାଡ଼ୁର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି ନା, ସେହି ସମୟଗୁଡ଼ିକରେ ଆମକୁ ଝାଡ଼ୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିୟମଗୁଡ଼ିକର ପାଳନ ମଧ୍ୟ କରାଇବା ଉଚିତ, ଯାହାକି ଝାଡ଼ୁ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଟେ। ଝାଡ଼ୁକୁ ଘରର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଉଚିତ, ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇବାର ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ସମୟ କ'ଣ ରହିଅଛି, ଝାଡ଼ୁକୁ ଆପଣ କେଉଁ ଦିନରେ କିଣିବା ଉଚିତ, ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପୁରୁଣା ଝାଡ଼ୁକୁ ଆପଣ ଘରର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଉଚିତ, ଏହିସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ସବୁକିଛି ଲେଖାଯାଇଅଛି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପୁରୁଣା ଝାଡ଼ୁକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଏହି ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚାଇ କରି ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଧନର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇ ନଥାଏ। ଏହା ସହିତ ପୁରୁଣା ଝାଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ନିୟମଗୁଡ଼ିକର ପାଳନ କରିବାର ଅଛି। ତ ସେହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ନିୟମଟି ହେଉଛି ବା ପ୍ରଥମ କଥାଟି ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଝାଡ଼ୁର ଅସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଝାଡ଼ୁରେ ସାକ୍ଷାତ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନିବାସ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ କେବେ ବି ଝାଡ଼ୁରେ ଗୁଡ଼ ମାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁରେ କେବେ ବି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଝାଡ଼ୁରେ ଆପଣ ପ୍ରହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଜାଣତରେ ଝାଡ଼ୁ ତଳେ ପଡ଼ି ରହିଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ କେବେ ବି ଝାଡ଼ୁକୁ ଡେଇଁ କରି ଯିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଯିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଝାଡ଼ୁରେ ଗୋଡ଼ ବାଜି ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଝାଡ଼ୁକୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନେବା ଉଚିତ ଆଉ ଝାଡ଼ୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିନେବା ଉଚିତ। ଏହା ସହିତ କେବେ ବି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଅଇଁଠା କିମ୍ବା ଅପରିଷ୍କାର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଝାଡ଼ୁରେ ଓହଳାଇବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଝାଡ଼ୁକୁ ସଦାସର୍ବଦା କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚାଇ କରି ରଖିବା ଉଚିତ, ଯେମିତି ସେହି ଝାଡ଼ୁ ଉପରେ କୌଣସି ବାହାର ଲୋକମାନଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଝାଡ଼ୁ ଘରର ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସଦୃଶ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁପରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଟଙ୍କା ପଇସାକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଲୁଚାଇ କରି ରଖିଥାନ୍ତି, ବାହାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିର ଆଡ଼ୁଆଡ଼ରୁ ଆପଣ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଟଙ୍କା ପଇସାକୁ ଲୁଚାଇ କରି ରଖିଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଝାଡ଼ୁକୁ କିଛି ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚାଇ କରି ରଖିବା ଉଚିତ, ଯେପରି ବାହାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଝାଡ଼ୁ ଉପରେ ନ ପଡ଼ୁଥିବ। ଆମର ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏପରି ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଝାଡ଼ୁ ଉପରେ କୌଣସି ବାହାର ଲୋକମାନଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଥାଏ। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ସେହି କାରଣରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଝାଡ଼ୁର ସର୍ବଦା ବ୍ୟବହାର କରିସାରିବା ପରେ ତାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଏକ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଲୁଚାଇ କରି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ନଜର କେବେ ବି ପଡ଼ୁନଥିବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ତ ଗଲା ଝାଡ଼ୁକୁ ନେଇ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଝାଡ଼ୁକୁ ନେଇ ସେହି ଉପାୟ ସମ୍ପର୍କରେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଏହି ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ବା ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବି ସମୟରେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ବିଧିରେ ଯଦି କହିବାକୁ ଯିବା, ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଠାକୁର ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ନୂଆ ଝାଡ଼ୁ ନେଇକରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଭୂମି ଉପରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଅକ୍ଷତ ବିଛାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତାହା ଉପରେ ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଝାଡ଼ୁକୁ ଆଣି ରଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ସେହି ଝାଡ଼ୁଟିକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଘରର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ସେହି ଝାଡ଼ୁକୁ ବୁଲାଇ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପରିଷ୍କାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି ଆପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିପରି ଆମର ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଝାଡ଼ୁର ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ସେହି ସବୁ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଉପାୟ ଏବଂ ଅଳ୍ପ କିଛି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲି।
ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଜି ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ବା ଶାମ୍ବ ଦଶମୀରେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏହିଭଳି ସବୁ ସମସ୍ୟା କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ରହିଛି ତାହା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା ଝାଡ଼ୁର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ନିୟମ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ଝାଡ଼ୁ ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ ବା ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିନେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଉପାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳପ୍ରଦ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆମର ଦର୍ଶକମାନେ ଏହି ଉପାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହିତ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିନେବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।